ਅੱਜ मैं शुरू ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਘੁਬੀਰ ਟੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਕੁਰਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿੱਧਰੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮੁੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ। पर ललकारा जरा को असर तो बाद बेअसर हो गया। बलबीर ने जाके उहदा गुट फड़ झटका मारिया, कंजर दिया अमलीआ कुछ होश कर, जे जवाक मर गया तो। अमली मेरी कुर्सी कोल खड़ोती निम नाल जा लग्या। बलबीर ने मुंडे दे रोडे सिर ते हथ फेरिया। उहदियां गल्लां ते पूंझे हुए अथरूआं दीयां धारां साफ विखाई दे रहीआं सन, पर वो इन्ना डरिया होया नहीं सी। वो मोटे ठुल्ले नैन नक्शा वाला बड़ा कदवार मुंडा सी, अणघड़ टंबे वर्गा। बलवीर ने उन्होंने हथ मूँह धो जमात विच जाके बैठण लई आख्या। जदों वो तुर पिया तां मेरी नज़र उहदियां तकड़ियां लत्तां ते धूड़ भरे कच्छू पाथियां वर्गे पैरां ते जा पई। मैं सोचा कि गरीबां दे मुंडे कुछ जरूरत तो ज़्यादा ही आग्याकार हुंदे हन, नहीं तां इहदी इक्को ठिब्बी नाल अमली प्यो दीयां चकरियां घुम जाणीआं सन। अमली हाली भी निम नाल हथ टिकाई हौंकी जा रहा सी। साहां विचकार जिहड़ा क्षण बचदा उहदे विच मुंडे नूं पुणी जा रहा सी, मां दा खसम, मैं नंगे पैरी स्कूल नहीं जाना, जिवें किते पंज गराइयां वाले सरदारां दा काका हुंदा। सारा मुल्क नंगे पैरी तुरिया फिरदा, तैनूं ही बज पैंदी आ। बलवीर ने अमली नूं प्यार लद्दी झिड़क मारी। चल बस भी कर हुण, एवें किली जाने, ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਿ ਜਾ ਘੜੀ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਵਲੈਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਲਬੀਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਢੋਲਾ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਨਿੰਮ ਦੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਠੀ मेरे लिए उचेचे तौर पर घरों मंगवाई जद्दी पुश्ती कुर्सी ते मैं बैठा सी। पिंडों जरा हटवें इस स्कूल विच दो ही अध्यापक सन, मेरा दोस्त बलवीर अते एक बीबी परमिंदर। मेरे सामने कुछ 100 गजां दी विथ ते बठिंडा ब्रांच नहर चुप चाप वग रही सी। बहुत ही चिट्टा पानी जिमें कुआरी बर्फ पिघल कौल पूरे करन यार दे टिल्ले नूं तुरी जा रही होवे। फसलां वड्डियां गईयां सन, भावें वड्डां च कणक दीयां भरियां दे सोने दा रूप झल्लिया नहीं सी जा रहा, पर कुब्बियां पिट्ठां वालियां सुआणियां सिलां क्यों चुग रहीआं सन। खैर मैं अजिहा कुछ भी नहीं सा सोच रहा। अशोका होटल दी शाम दा नशा हाली भी मेरे जेहन ते बराबर छाया होया सी। दिल्ली दी शाम सी, अप्रैल दी तपी हुई शाम, धूड़ ते धुएं दे बदलां विच कलेफी शाम। भीड़ दे शोर नाल शाम दियां पुड़पड़ियां पाट रहीआं सन। 100 डेलीगेट अशोका होटल च दाखिल होए। धूड़ धुआं भीड़ दे शोर गेट अगे खलोते 6 फुटे तुरलियां वाले सिख नौजवान पहरेदारां तो अगाह नहीं सी जा सकदा। असी अंदर सां। भारत दी सारी कला कंधां ते चिपकी हुई सी। चप्पा चप्पा एयर कंडीशनड, नुक्कर नुक्कर रवि शंकर दी टुणक रही सितार। असी सारे खूबसूरत कुर्सियां ते बैठ गए। इन्ने लम्मे चौड़े हाल विच वन पीस गलीचा वेख मैं हैरान रह गया। हथ ठीक ही करामाती हुंदे हन। असी खाना खाण लगे। एक नुक्कर तो दूजी नुक्कर तीक मेज़ां ते इन्नी प्रकार दे खाने सन कि बचपन तो 36 प्रकार दे भोजनां दी मित अजे साकार हो खलोती सी। जिन्ना खाधा उस तो दुगना छड्डिया। एक बार तो मेरा दिल किया कि प्रबंधकों तो पूछा कि यह झूठ किहड़ा खुशकिस्मत खावेगा, पर यह गल अशोका होटल के पद्धर की ना होने करके मैं अणकही ही रहन दी। उदों ही तबला वजया, सितार टुणकी अते घुंघरू छणके। सामने निरत जही सजी धजी नर्तकी हाथ जोड़ प्रणाम कर रही सी। फिर वो अंग्रेज़ी बोलन लगी, फिर नचन लगी। सितार ते तबले वाला उहदे नाच नूं संगीत विच ढालण लगे।
ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੱਚਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਨੱਕ ਨਾਲ, ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਠੋਡੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਰਾਗ, ਹੁਣ ਕਰੁਣਾ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਝੂਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜੰਬੀਆ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬੈਠੇ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਟੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲ ਵਾਂਗਰ ਨਰਤਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨੱਚਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਇਹੀ ਪਰਿਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਨਰਤਕੀ ਨੇ ਹੱਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਏ? ਉਸ ਨਰਤਕੀ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਰਤਕੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਪਰੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਖਾੜੇ 'ਚੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਉਤਰ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿੰਦੀ ਗਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੈਂਦੀ ਗਈ, ਮੁਸਕਾਉਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗਦੀ ਗਈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋ? ਨਰਤਕੀ ਦੀ ਕਲਮ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਪ੍ਰਵੱਟੇ ਉਤਾਂ ਚੱਕੇ ਤੇ ਸੁੰਗੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਸਰ ਨਰਤ ਸਭਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਨਰਤਕੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗਾ ਪਾਣੀ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਲ ਫੇਰਦਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਨਰਤਕੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨਾਚ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁੰਗਰੂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਦਾ ਵਿੱਚ ਛਣਕਾਏ ਹੋਣ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੇ ਸੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਪਸ਼ਰਾ ਹੋਰਾਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਲਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਤੱਪਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਰੰਗ ਸਾਂਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿੱਠ ਭਰ ਲਈ ਲਟੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਭੀ ਚਮਿਆਰ ਦੀ ਬਚਨੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਚਨੀ ਸਗੋਂ ਲੰਮੀ ਸਡੌਲ ਤੇ ਛਾਂਟਵੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ, ਮੁੜ ਉਹੀ ਨਾਚ, ਮੁੜ ਸੱਭਿਆ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹਬਾ। ਪਰ ਕਮਬਖਤ ਅਮਲੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਰੜਕਿਆ। ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਵੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਨ। ਉਂਝ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਗਲ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਘਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਂਝ ਸਨ ਸਾਫ਼। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਕਰੀਨੇ ਨਾਲ ਖੀਸੇ 'ਚੋਂ ਲੈਂਪ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਨਸਜ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਲਾਈਟਰ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। 2 ਕਸੂਟੇ ਮਾਰ ਉਸਨੇ ਸਿਗਰਟ ਬੁਝਾ ਕੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਪ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਚੀ 'ਚ ਟੰਗ ਸੂਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤਲਬ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਲੈਂਪ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਵੜਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਜੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਦਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਜੂ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਮਲੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਇੱਕ ਭਰਮਾ ਕਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ। ਬੋਲਿਆ, ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਨਗੋਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਗਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਹ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ। ਪੁੱਛਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੈਂ? ਉਹਦੀ ਸਿਗਰਟ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਲਾਂਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਂਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਊ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱਥ ਉਹੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬਾਣ ਸਨ, ਉਹੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਂਘਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ? ਅਮਲੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸੂਟਾ ਖਿੱਚ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਧੰਦ ਪਿੱਟਦੇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸਿਲਾਂ ਸੁਲਾਂ ਚੁਗ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਖ ਕੰਡਾ। ਆਪ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਲਈਦਾ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਫਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਦਾ ਸਬਕ ਚਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਕਾਬਲ ਵੀ ਸਾਂ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਨਰਤਕੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਚਾਰਨ ਦਾ ਗੁਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਥਣੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੁੰਡਾ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਸੀ ਭਈਏ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਰਜਨ ਅਮਲੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਲੇ ਭਈਏ ਦੀ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਬਾਸਟਰਡ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਸਾਂ। ਬਾਊ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਪਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਅਮਲੀ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਊ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੋ ਪੇਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ। ਫਿਕਰਾ ਮੇਰਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਉੱਭਰ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਲਾਂ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਐਨ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਦਾ ਵਰੋਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੂੰਝਦਾ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਨੱਸ ਤੁਰਿਆ। ਪਰ ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁੜੱਤਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਦਾ ਭੋਰਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਆਹ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਬਲਵੀਰਾ, ਇਹਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਹਰਭਜਨ। ਭਜੋ ਕਰਕੇ ਸਾਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ 14 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ। ਇੰਨਾ ਨਰਮ, ਇੰਨਾ ਕੂਲਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੂ ਨੂੰ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਹੂ ਵੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਚਿਆਰੀ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਕੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਘੱਤਿਆ। ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਗੋਲੀ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਢਿਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਢਿਓਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਸੱਥ 'ਚ ਬਹਾਇਆ। ਹਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਘੇਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਈਦੂ ਵਾਗੀ ਦੀ ਹੁੱਕੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਵਗ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਲਵੀਰੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਾਲ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਅਖੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੂਨੀਆਂ ਦਾ ਮੂਹਰੀ ਹੈ ਭਜੋ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਣ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਰੌਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ। ਭਜੋ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਬੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਧੌਲੀ ਦਾੜੀ ਖੱਬਲ ਵਾਂਗ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਊ ਜੀ ਬਥੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ। ਬਈ ਮੈਂ ਬਹੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਜੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਬਸ ਬਾਊ ਜੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਭਜੋ ਦੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਥ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ। ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਡੀਐਸਪੀ ਗਾਰਦ ਲੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗੰਦ ਬਕਿਆ ਕਿ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੰਦੂਆ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਫੇਰ ਬਹੂ ਦਾ ਗਲਮਾ ਫੜ ਲੰਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਫਲ ਦਾ ਬੱਟ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਨਗਾਹੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਬਾਊ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੀਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਭਰਾ ਚਿੱਟੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਬ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ।
ਡੁਸਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਇਹੀ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3 ਵਰੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਾਊ ਜੀ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰੜਾ ਬਰੜਾ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਜਰਾ ਕੁ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ। ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਝ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਲੀ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਸੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਗੰਢੀਵ ਧਨੁਸ਼ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਸ ਇੱਕ ਭਜੋ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ? ਪਰ ਅਮਲੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਲਕੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਲੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ 2-4 ਬੁੱਕ ਪੀਤੇ ਤੇ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਖੀਸੇ 'ਚੋਂ ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਜਰਦੇ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਟਕਾਈ, ਬੋਲਿਆ, ਸਾਲਾ ਕਾਲਜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਪਿਆ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ 'ਚ ਬਾਊ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਪਰ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਲਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਮੁੰਡਾ ਜੁੱਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੜ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਡਲਕਦੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿੰਨਾ ਅੰਨ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਢੂਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਖਰ ਸਰੰਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਰ, ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਢਾਡੀ ਵਾਲੀ ਆਣ ਹੈ, ਚੰਦ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਤੁਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਦੇ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਐਂ ਵੱਜਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਗੇੜੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਮੋਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਪੂ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਘੋਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੋਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਬਾਪੂ ਆਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਮਹਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਖਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਏ ਕੋਟੀਆ ਵਲੈਤੀ, ਬਾਹਲਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਖਰ ਜਦੋਂ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸਤੀ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਵਿਰਾਗ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੰਝਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ 'ਚ ਬੋਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਭਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਉਹ ਜਰਾ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਸੰਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਜਾਪਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿੱਕੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚਲਮ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾ ਗੋਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਧਰਦਾ, ਨੀਚੇ 'ਚ ਤਰਫਾਨ ਫੇਰਦਾ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ। 5-7 ਘੁੱਟਾਂ ਖਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਚਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਬੇ ਬੋਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤਾ ਗੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਐਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੋਲੀ ਵਰਗੇ ਨਰਮ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਕਾਫੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਸਰੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀ? ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਗੰਗਾ ਸੀ। 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਸਰੰਗੀ ਬੀਨ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਢ 'ਚ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਬਾਪੂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਗਰਦਨ ਦਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਪੱਗ ਪਰਾਂ ਵਗਾ ਮਾਰੀ। ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਬਦਲੀ ਹੇਠ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜੋੜ ਲਈ। ਪਾਖਰ ਜਦੋਂ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੇਠ ਚੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਦ ਦਾ ਫੇਰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਬਾਪੂ ਮੂਹਰੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ 10 ਪੈਰ ਪਰਾਂ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਾਂਗ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੱਪ ਆਪ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਬਦਾ ਰਿਹਾ। 1-2 ਵਾਰ ਉੱਬੜ ਵਾਹੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਰਜੂ, ਸਰੰਗੀ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਨਗੋਜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਪ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪੂ ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਕਢਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੂਰਜ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਘਸੀਟ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਨਿੰਮ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਘਾ ਚੰਗਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਬਾਊ ਜੀ। ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾੜੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਵਾਹਵਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਂਘਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤੰਗੀ ਕੱਟੀ। ਮੈਂ ਸਰੰਗੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੰਗੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਾਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਰ ਦਾ ਹੱਡ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਕੀਲੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨੀ ਪੈਰੀ ਟੁੱਟੀ ਸਰੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੰਡੀਓਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟੂ 'ਚ ਮਿਆਰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਆਥਣੇ ਮੰਡੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੇ ਵੱਟੇ ਹੋਏ 12 ਦੇ 12 ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਰਗ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਬਾਊ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਰਿਆ ਬਾਪੂ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਗਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਮੱਖੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਡਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਰਿਆ ਬਾਪੂ। ਅਮਲੀ ਭੁੱਬ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦਾ ਨਲਕੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈਆਂ। ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਖਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਸਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਬਾ ਦਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਲਾਂ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਜ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਪਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰੱਥ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੁਇਆਂ ਇੰਜ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਵ ਰੋਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਘੁੰਮਿਆ, ਤੜਫਿਆ ਤੇ ਨੱਸਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਛੋਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਿਆ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫੁਆਰਾ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ DSP ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਰੌਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਕੇ DSP ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰੁਮਾਲ? ਕੋਈ ਵਾਵਰੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕਿਸੇ ਵਾੜ 'ਤੇ ਫਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੱਟ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਖਰ ਦੀ ਸਰੰਗੀ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਖਰ ਦੀ ਸਰੰਗੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦ ਬੱਦਲੀ ਹੇਠ ਜਾ ਲੁਕੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਬੱਦਲ ਘੋਰਨ ਤੋਂ ਜਗੇੜੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਨੱਚਣਗੇ, ਰੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਮੋਰਨੀਆਂ ਚੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਖਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਨਰਤਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪਾਖਰ ਦੀ ਸਰੰਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨਰਤਕੀ ਦੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਹੇ ਖੁਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਦ ਗਏ?
ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਰਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਲਾਲ ਸਨ। ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਦਰਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੰਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ। ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਵੇਲ ਹੈ? ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਹਨ। ਲੋਹਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਜਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਰਦਾ ਜਰਦਾ ਦਮੇ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਰ ਹੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ। 2 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕੂਏ ਯਾਰ ਮੇ। ਕੂਏ ਯਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਵਲਾਇਤ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਨੂੰ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਊ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦੇਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਬਣ ਸੋਡਾ ਲੈ ਲਵੀਂ ਜੇ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕਾਹਨੂੰ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਟਿਕਾਊ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਗਰਟ ਲਾਈ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਮਕ ਆਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਲੀ ਕਾਫੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੂੰ ਫੇਰ ਸਰੰਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ? ਅਮਲੀ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਰਜਣਾ ਨਗੋਜੇ ਵਜਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਗੋਜਿਆਂ ਥਾਣੇ ਸੁਣਾ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਫੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਦੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਪਾਖਰ ਦੀ ਸਰੰਗੀ, ਸ਼ਫੀ ਦੇ ਨਗੋਜੇ, ਨਗੀਨੇ ਦਾ ਤੂੰਬਾ। ਬਾਪੂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਪਾਖਰਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਾਗ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਫੀ। ਚੰਗਾ, ਫੇਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਗੋਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਬਲ 'ਚੋਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਸ ਬਾਊ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਤੜਕਿਓਂ 4 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਡਾਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਦਾਤਣ ਕੁਰਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਧੂਫ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੋ ਹੋਣ ਤਾਈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। 3 ਘੰਟੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਜੇ ਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤਪ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ? 3 ਸਾਲ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੰਗੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਫਾ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਖਰ ਤਾਈਓਂ ਛੇਤੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਬਾਪੂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਬੜੀ ਔਖ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਮਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗੋਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਫਲੌਂਡ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਨਗੀਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋੜੀ ਵਜਾਏਂਗਾ। ਫਲੌਂਡ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਨਗੀਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਹਰੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਮਾਹੌਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਂਕੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਧਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਰੋਣ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਊ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਆਖਿਆ, ਵੇ ਲੱਖ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਲਿਆ, ਖੈਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗ। ਮੈਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਗੋਜੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਫੀ ਉਸਤਾਦ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਅਰਜਣਾ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਬਾਊ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਜਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹਣਕਣ ਲੱਗੀ। ਬਸ ਅੰਦਲਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਗੋਜੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਛੋਹ ਲਿਆ।
मैं चढ़दा जा रहा सा। शौंकी ने हवा 'ਚ उड़दे हत्थ छाती ते टिका आख्या, उदों जाण लई बच्चे नूं आ गया। जदों दुੱਧੀਆਂ 'ਚ पैजू शीर, मैनूं लग्या जिवें मेरे नगोजिਆਂ 'चों दुੱਧ ਦੀਆਂ ਧਤੀਰੀਆਂ वगण लग पईਆਂ। लोग रोण लग पए। शौंकी हुक्के दा कश खिੱਚਣ एक पासे हो गया। नगीने दे तूंबे नूं उड़दे पंछी थंम के खड़े कर लए। मैं नगोजे तूंबे दीयां तारां नाल सुर कर दित्ते। शौंकी मामा बोलिया, वाह आह नगीनिया पुत्र अर्जन, नहीं रीसां तेरियां। ते शौंकी ने एकदम सारा दर्द उड़ा दिता। दूरों आउंदा वेख्या पीर दुलदुल दा असवार, उन्हें भज के वागां फड़ लियां, नाले जो रोंदी जारो जार। मैं अपना रोण मसां ही रोकिया। वो रंग बज्जिया कि कुछ ना पुछो। जापिया बुढ़ी माँ ने नहीं, मेरे नगोजिया ने दुल्हन दियां वागां फड़ लईं। शौंकी ने खाड़े दा भोग पा दिता। मैनू जफ्फी च लैके बोलिया, पुत्रा तू पाखर नूं लाफानी बना दिता। शफी उस्ताद दे पैरीं टग पिया। मैं सिर चुक्या तां की वेखदा उस्ताद रो रहा सी। अमली चुप हो गया। मैनू चित चेता भी नहीं सी कि खाड़े दा दो तां भोग भी पै गया सी। मैं तां फलौड़ दे मेले दा एक दर्शक अते सरोता सा। कोई स्टेज नहीं, कोई साजां दा भार नहीं, एयर कंडीशन हाल नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई प्रबंधक नहीं, वन पीस कारपेट दी थां मिट्टी घट्टा प्रभावां दी व्याख्या नहीं। शौंकी दे बोल हवा 'ਚ गूंज रहे सन। नगीने दा तूंबा टुणक रहा सी। अर्जन दे नगोजिया ने आकाशी उड़दे पंछियां दियां डारां डक दित्तियां सन। मैं कल्पना दी दुनिया तो परत आया सा। भुੱਖਾਂ ते लोड़ां थोड़ां दा झंबिया अर्जन निम नाल ढोल लाई मेरे कोल बैठा सी। फिर तां तेरा गुजारा चंगा ਚੱਲਣ लग पिया होवेगा। बस कुछ चिर बाऊ जी। फिर लाउड स्पीकर चल पे। आदमियां तीमियां दियां पार्टियां चल पईयां। ਕੰਨ ਖਾਣ वाले लुच्चे गीत, नचारा वांग नचदियां तीमियां। मैनू तां संग ही बुला आउंदी सी। पर मुल्क दा तां तुहानूं पता ही है, सारी उधर नूं उलट गई। अमली उदास हो गया। शफी उस्ताद कित्थे हण? भुੱਖਾ मरदा पाकिस्तान चलिया गया सी। उत्थे किसी मसीत च दिन कटी करदा। नगीना ते शौंकी, नगीना बाऊ जी भट्ठे ते इट्टां कढ़दा ते शौंकी गधी ते सब्जियां लद पिंड पिंड वेचदा। बलवीर ते परमिंदर छुट्टी करके मेरे कोल आ गए सन। उन्हां दे नाल अमली दा मुंडा भी सी। उसने मेरे वाली कुर्सी चुक बलवीर दे घर लैके जानी सी। जदों मुंडा कुर्सी चुकण लग्या तां अमली ने भी हथ लवाया। उन्होंने साह चढ़ गया। जरा साह ठीक करके बोलिया, पता नहीं कादी बनी हुई है, लोहे वर्गी निगर है साली। तोनू शायद पता नहीं होना कि एक कुर्सी इस बलवीर सिंह दे रसालदार बाबे नूं उहदे अंग्रेज अफसर ने दित्ती सी। जदों रसालदार पिलसण करा पिंड आया तां सत्थ 'च इसे कुर्सी ते बहिंदा हुंदा सी ते मेरे वडारू इहनूं चुक के लिआउंदे हुंदे सन। बलवीरे दे बापू वेले मैं ही इहनूं झाड़ पूंझ के डाउंदा हुंदा सी। बंदे लद गए बाऊ जी, पर कुर्सी इन्नी सिक्के मंद है कि मजाल है कोई चूल भी हिली होवे। बस लोड़ पैण ते नवीं बैंत नाल सीट बदला लैंदे आ। हुण कुर्सी अमली दे मुंडे दे सिर ते सी, जिहड़ा पाथियां वर्गे नंगे पैरां नाल अग वर्गी धूड़ मिधदा साडे अगे अगे तुरिया जा रहा सी। इह सी रघुबीर ढंड दी कहानी कुर्सी।